So good evening, everybody, and thank you very much for zooming in for this, our last, fourth and final webinar to commemorate World Mental Health Day 2022. The theme of which is Make Mental Health and Wellbeing for All a Global Priority. I'm going to read out an excerpt from the WHO message, which I feel is very relevant. We must deepen the value and commitment we give to mental health as individuals, communities, and governments, and match that value with more commitment, engagement, and investment by all stakeholders across all sectors. We must strengthen mental health care so that the full spectrum of mental health needs is met through a community-based network of accessible, affordable, and quality services and supports. Stigma and discrimination continue to be a barrier to social inclusion and access to the right care. Importantly, we can all play our part in increasing awareness about which preventive mental health interventions work, and World Mental Health Day is an opportunity to do that collectively. We envision a world in which mental health is valued, promoted, and protected, where everyone has an equal opportunity to enjoy mental health and to exercise their human rights, and where everyone can access mental health, the mental health care that they need. I'm sorry about that. A little bit about how we handle mental health concerns at Sumithrayo. At Sumithrayo, we engage with mental illness as we would with any other concern a caller may have. We are feelings oriented. So while actively listening, we help people to explore their feelings and identify them, while we remain non-judgmental and accepting in what we hear. So there are people in distress who make contact with us and tell us that they have been diagnosed with a mental illness. All they may need is somebody to listen to them, something they are denied of in their world of family and friends. It's a huge relief for them to unburden all that's going on in their life with an empathetic stranger who gives him or her their undivided attention, even if or when the same narrative is repeated many times. Often they may complain that their medications cause them to be drowsy or lifeless, and they have stopped taking them. We then gently request them to discuss this with their doctor before taking such a decision. At the appropriate time, we will also explore if they may have suicidal thoughts. If they do, then our befriending will be navigated towards prevention by discussing other options. Then there may be people who may contact us over a concern, but do not know that they may be having some sort of mental illness. When we are able to detect this during the course of the befriending, we will suggest that they consider seeing a GP, as they may also require a professional assistance. In both situations, we will always encourage the caller to visit us again when they feel the need to talk again. So our panelist today is Dr. Dulangi Dahanayake, Senior Lecturer in Psychiatry, Department of Psychiatry,
Faculty of Medicine, Colombo. She's also a consultant child and adolescent psychiatrist at the Lady Ridgeway Hospital, Colombo. Her topic today is a very important and interesting topic. Over to you, Dr. Dahanayake. Thank you very much. And thank you for organizing this webinar. I'll share my screen. Could you please let me know whether it's visible? Yeah, it is, Doctor. Okay, thank you very much. So I have made my slides in English and I'll be doing the presentation in Sinhalese. If there's any clarification or question, please feel free to disturb and ask, or you can even use the Q&A. Yeah, you can use the Q&A function. And feel free to clarify anything, any doubts or any questions that might arise. එතකොට අද මම කතා කරන්න යන්නේ දරුවන්ගේ සහ නවයෝන් වියේ පස්වෙනි දරුවන්ගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම රටා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තරහ යනවා, අනිත් දරුවන්ට කහනවා. ඒගොල්ලන් තුවාල කරගන්න අසෝ විවිධාකාර විදියට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම රටා. දැන් මේ හැසිරීම රටා අපි කොහොමද මොනවද මේ හැසිරීම රටා? ඇයි ඒ ඇති වෙන්නේ සහ අපිට මොනවද ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ වැඩසටහන දැන් මම විනාඩි 45ක් විතර තමයි මම කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පොඩක් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒකට ඒ වෙලාවේ මම හිතුවා මම ටිකක් ප්‍රායෝගිකව මම ලැබපු අත්දැකීම් සහ ප්‍රායෝගිකව අපි මේ වගේ දරුවෙකුට කොහොමද උදව් කරන්න කියන එක ගැන මම ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා කියලා. ඒක නිසා මම ගොඩක්ම අර ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධ විවිධ න්‍යායයන් තියරිස් ඒව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඒක තමයි මෙතන අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා මේ වැඩසටහන ඔස්සේ. ඒතර මම හිතුවේ මගේ කතාව කොටස් තුනක් වශයෙන් පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්න. එකක් තමයි අපි දකිනවා ගොඩක් කුඩාම වයසේ දරුවෝ. ඒගොල්ලන් දෙමාපියන් හපනවා, ඒගොල්ලන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ගහනවා, ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් තරහ ගිහිල්ලා, බිම පෙරලිලා, දඟලලා, රණ්ඩු වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් කුඩා දරුවෝ අපිට දැන් එනවා. මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක ගෙවල් වලට කොටු වුණාටත් පස්සේ සහ දරුවන්ට විවිධ මේ ඒ කියන්නේ අපි විවිධ විද්‍යුත් තිර, ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් ඒවත් එක්කත් අපි ගොඩක් දරුවෝ දකිනවා කුඩාම දරුවෝත් මේ විදියට රණ්ඩු වෙනවා, ගහනවා, බඩු විසි කරනවා එහෙම කියලා දෙමාපියන් අපි වෙත අරගෙන එන අවස්ථාවක්. ටිකක් ලොකු දරුවෝ, ඒ කියන්නේ පාසල් වියේ ප්‍රාථමික පාසල් අවදියේ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙත් අපි විවිධ ගැටලු දකිනවා. ඒගොල්ලන්ට තරහ යනවා. පාසලේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට පාසලේ සහ නිවසේ දෙකේදීම එහෙම නැත්නම් නිවසේදී විතරක් හරි ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම. ඒ දරුවෝ අපි ඒගොල්ලන්ගේ හේතු සහ අවශ්‍යතාවයන් ටිකක් මේ කුඩාම දරුවන්ට වඩා වෙනස්. ඒ නිසා මම හිතුවා ඒ අවධිය ගැන මම දෙවනුව කතා කළා. අවසන් වශයෙන් නවයෝන්මේ දරුවන්ගේ තියෙන මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම සහ ඒවට හේතු වගේම අපි කොහොමද ඒවා පාලනය කරන්න කියන එක ගැන ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර මම හිතුවේ මේ විදියට අවධි තුනක් වශයෙන් දරුවන්ගේ මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම සාකච්ඡා කරන්න. නමුත් මේවා අතරේ එකිනෙකා සම්බන්ධතාවලුත් තියෙනවා. සමහරවිට කුඩා දරුවෙක්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නම ටිකක් ලොකු දරුවෙක්ගේ හෝ ඉව නවයෝන්මේ දරුවෙක්ගේ උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර අපිට පහසුයි මේ විදිහට ටිකක් වෙන් කළ අඳුරගත්තා. මොකද හැම වයසෙදීම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඒ වයසටම විශේෂිත වුණු ප්‍රශ්න ටිකක්. ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ විදිහට වෙන් කරලා පොඩ්ඩක් අපි සාකච්ඡාව කරමු කියලා. එතකොට කුඩාම දරුවෝ ඉන්නවා. අපිට දැන් සමහරවිට මාස 10 12 වගේ වයසේ දරුවෝ ඇග්‍රෙසිව් කියලා දෙමාපියන් අපි වෙත යොමු වීමක් කරනවා. ඉතින් මට මුලින් ඇත්තටම හරි පුදුම හිතුණා ඇයි මේ අවුරුද්දක විතර දරුවෙක් ප්‍රචණ්ඩකාරී කියලා දෙමාපියන් අප වෙත ගේන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම අත්දැකීම් ඇති. ඔයගොල්ලන්ගේ රාජකාරී වල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන අඳුරන අය කියලා. මෙහෙම පොඩිම දරුවන්ගෙත් මේ ඇග්‍රෙෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට සමහරවිට
ඒ ඇග්‍රෙෂන් එක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ලොකු කෙනෙක්ට වඩා. ඒගොල්ලන් තරහ ගිහිල්ලා කෑ ගහන්න පුළුවන්, බිම පෙරලෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර හෙඩ් බැගින් ඒ කියන්නේ ඔළුව ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් අයව හපනවා, අනිත් අයට ගහනවා. එක එක දේවල් විසි කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 2 3 වයස දරුවෝ. ඒතර ඒ විදියට ඇග්‍රෙසිව් බිහේවියර් එකක් පොඩි දරුවෙක්ගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සමහර ලාවට අපේ සායන වලට යොමු වෙන දෙමාපියෝ එනවා එහෙම හපලා දරුවෝ නිල් පාට වෙලා. කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරී විදියටත් මේ දරුවෝ සමහර වෙලාවට හැසිරෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඇයි ඒ කුඩාම දරුවෝ මේ විදියට හැසිරෙන්නේ? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කායික ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ගොඩක් පොඩි කාලෙදී ඒගොල්ලන්ට ප්‍රකාශ කරගන්න බෑ තියෙන අපහසුතාවය. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන් බඩගිනි වුණාම තරහයි. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නෑ මට මේ බඩගිනි වුණු නිසායි මේ මගේ මේ තියෙන අපහසුතාවය මේ තරහ යන්නේක. ඒතර ඒගොල්ලන් එකපාරට ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න පුළුවන් බඩගිනි වෙච්ච අවස්ථාවල සහ නිින්ද හරි විදියට නොලැබුණු වෙලාවට. දැන් ඕගොල්ලන්ටත් ඒ අත්දැකීම ඇති දෙමාපියෝ ඇවිල්ලා කියනවා මෙන්න නිදිමත වේගන එනකොට තමයි මේ විදියට හැසිරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟට මොන හරි අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දත් කැක්කුමක් අර දත් අලුතෙන් එනකොට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කනේ මොන හරි ආසාදනයක් ඕගුර කැක්කුමක් ඒගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රකාශ කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක සමහර ගොඩක් කුඩා දරුවන්ට මේක හරියට මගේ ඇඟේ කොතනද මේ රිදෙන්නේ එහෙම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. වෙන් කරගන්න අපහසුයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක අපි තරහක් විදියට තමයි මේ දරුවෝ පිට කරන්නේ. ඒතකොට මේ විදිහට මේ කායික ගැටලු නිසා කුඩාම දරුවෝ ප්‍රචණ්ඩකාරී විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේවා දැනගන්න එක වැදගත්. අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන වෙනදා ලොකු ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීමක් නැති දරුවෙක් විශේෂයෙන්. එකපාරට ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙලා කලබල වුණොත් මේ ළමයාට මොකක් හරි කායික වශයෙන් ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙන කියන එක අපි හොයලා බලන්නම අවශ්‍යයි. ඊටසේ ඒගොල්ලන්ට ඇන්සයිටි, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි දෙයකට බයක් හිතුනොත්, ඒගොල්ලන්ට දැනුනොත් ආරක්ෂාකාරී නැහැ කියලා හැඟීමක්, ඒ වගේ අවස්ථාවල කුඩා දරුවෝ කලබල වෙන්න, ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න, ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න, අනිත් අයට ගහන්න, මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දැන් අපි මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම දකිනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් අපිට දරුවෝ ගේනවා මේ ළඟදිත් ගෙනාව දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් තාත්තලා මේ දවස්වල පිටරට රැකියාවන් වලට යනවා. එතකොට අවුරුදු 2 විතර ළමයි දැන් තාත්තලාට ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරපු ළමයි එකපාරට තාත්තා නැති වුණාම ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ තාත්තා නැති කියලා. ඒගොල්ලෝ එතකොට කරන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ අර අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැන් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා තේරෙන්නේ නැතිකොට මේ විදිහට අනිත් අතට දඟලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ දරා ගැනීමේ හැකියාව ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමත් අවුරුදු 2 පන්නනකොට අපි ඒකට කියන්නේ terrible twos කියලා. අවුරුදු 2ක් 3ක් අතර වයසේදී අපි දරුවන්ගේ දකිනවා temper tantrums. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කෑ ගහනවා, පෙරලෙනවා, අනිත් අයට අපි කියන්නේ කකුල් දෙකෙන් ගහන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ temper tantrums අවුරුදු 2 කිට්ටු වෙනකොට පටන් ගන්නවා. මොකද ඒ අවධියේදී තමයි දරුවට දැන් මට ඕන දේ කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනකොට අර තරහක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් සමහර දෙමාපියෝ දැන් මේ විදියට දරුවා temper tantrums දානකොට ඒගොල්ලන් බයයි. දරුවා අඬලා ලෙඩ වෙයි කියලා බයයි. එහෙම නැත්නම් දරුවට මොනවා හරි වෙයි. දරුවගේ මානසික සෞඛ්‍යයට මොනවා හරි වෙයි මේ විදිහට තරහ ගියොත් කියලා දරුවා ඉල්ලන හැමදේම දෙන්න හොරු වෙනවා. එතකොට දරුවට පොඩි හරි දෙයක් නොලැබුණු ගමන් දරුවා කරන්නේ ගොඩාක් දඟලන්න පටන් ගන්න එක. Doctor, you have muted yourself. Oh, sorry. No, there was a bit of problem with my mind. Sorry. එතකොට දරුවෝ සමහර වෙලාවට මේ දැන් ඒ කියන්නේ දෙමාපියෝ ඒගොල්ලන්ට බයයි දරුවට මොනවා හරි වෙයි, දරුවා අඬලා මොනවා හරි වෙයි. අනිත් එක මේ වයසේදී දරුවා අර ටෙම්පර් ටැන්ට්‍රම් එකක් දානකොට අර හුස්ම ඉර කරලා වගේ අල්ලන් ඉන්නවා. ඒකට කියන්නේ අර මේ එපිසෝඩ්ස් එනවා නිකන් අර ටිකක් අරලා නිකන් මූණ නිල් පාට වෙන්න වගේ යන. මොකද ඒගොල්ලෝ අර ඒ තරහ ගිහිල්ලා හුස්ම ඉහළට අරගෙන තද කරගෙන ඉන්න පුළුවන්.
breath holding attacks කියලා තමයි ඒවට කියන්නේ. එතකොට මේ වයසේදී ඒවත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර දරුවෝ පටන් ගන්නවා head banging. ඔළුව ගහන්න. එතකොට මේවා වෙනකොට දෙමාපියෝ ගොඩාක් කලබල වෙනවා, බය වෙනවා. ඉතින් දෙමාපියෝ එතකොට දරුවා ඉල්ලන දේ දෙන්න පෙළඹෙනවා. එතකොට දරුවට දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දරුවා ටික ලොකු වෙනකොට දරුවා බලාපොරොත්තු වෙන ඉල්ලන හැමදේම ඒ ෂණයෙන් ලැබෙයි කියලා. ලැබුණ නැති ගමන් දරුවට තරහා යනවා, හපනවා, ගහනවා. ඒක සමහර වෙලාවට පාසලට ගියාමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒ වගේ ගැටලු එන නිසා අපි දරුවන් අපි දෙමාපියන්ට කියලා දෙන්න වෙනවා. දැන් මේ අවුරුදු 2 විතර පටන්ගෙන මේ දාන ටෙම්පර් ටැන්ට්‍රම්ස් වලට එහෙම අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. දැන් සමහර දෙමාපියෝ ඇවිල්ලා මගෙන් අහලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් මේක මෙහෙම හැමදේම දෙන්න හොඳ නැහැ. නමුත් අඬලා දරුවට මොනවා හරි වෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ට බයයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ දරුවා ඉල්ලන දේ දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර විවිධ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනේ මට එක විනාඩියක් ඉන්නවද මගේ මේ කනෙක්ෂන් එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් ඉඳලා. Yeah, no problem. Okay. Is that clear now? Yeah, can hear you. No Okay, problem. all right. Okay. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට දරුවෝ ඒ විදියට කලබල වෙලා අඬලා ටෙම්පර් ටැන්ට්‍රම්ස් දානකොට දෙමාපියන් ගොඩක් බය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා එහෙම දරුවා ඇඬුවට කමක් නැද්ද කියලා. ඉතින් දරුවෝ ඉතින් ගොඩක් අඬනවා තමයි. ඉතින් අපි ඒකට බය වෙලා දරුවා අඬවන්නේ නැතුව තියන්න උත්සාහ කරන්න ගියොත් වෙන්නේ දරුවට දරා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැන් පොඩි දරුවන්ට දැන් අපිට උනත් කල්පනා කරන්නකෝ අපිට choices ගොඩක් තියෙන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේකද කරන්න ඕන අද උදේ අරකද එහෙම කියලා දැන් 3-4ක් තියෙනවා නම් අපිට තෝරා ගන්න දේවල් අපිට එතකොට ටිකක් ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. මොකද අපි හරියට තෝරගත්තද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් හිතේ සැකයක් ඇති වෙන නිසා. ඉතින් පොඩි දරුවන්ට අපි දැන් අපි දුන්නේ නැත්තම් මේක තමයි ඔයාද කරන්න ඕන මේ විදියට තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මඟ පෙන්වීමක් දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඕන දේවල් ඉල්ලලා ඒ විදියට කරන්න දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඒ මානසික ආතතියකුත් ඇති වෙනවා. මොකද මේ පොඩි වයසේදී යාලට සමහර දේවල් ඒ සමහර choices ලොකුවට පේන්න පුළුවන්. ලොකු stressors වගේ. ඉතින් එතකොටත් දරුවෝ ඇග්‍රෙසිව් විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ සේෆ් ෆීලිං එකක් නැහැ. දෙමාපියන් ඒගොල්ලන් ඉල්ලන දේ දෙනකොට. මොකද ඒතකොට කිසි නීතියක්, කිසි මඟ පෙන්වීමක් නැති වුණාම දරුවන්ට හිතා ගන්න බෑ මොනවා කරන්න. ඉතින් එතකොටත් දරුවෝ ගොඩක් මේ කලබල වෙන්න, තරහ ගන්න, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන ආතතිය ඇග්‍රෙෂන් එකක් විදියට පිට කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක කුඩා දරුවෙක්ගේ aggressive behavior එකක් අපිට දැක ගන්න ලැබෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒකෙදි මම කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම් ABC analysis කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට අපි කියන්නේ behavior analysis. අපි මේ දරුවාගේ චර්යා රටාව දිහා බලලා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලනවා. ඒකෙදි A කියන්නේ antecedent. ඒ කියන්නේ යම් මොකක් හරි behavior එකක් වෙනකොට ඊට කලින් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට දරුවෙක් බිම පෙරලිලා අඬන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර ඊට කලින් මොකද උනේ? දැන් අපි මේක හිතලා බලනකොට ඊට කලින් දරුවා ටීවී බල ඉන්නකොට අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා නෑ දැන් ටීවී බලුව ඇති කියලා ටීවී එක ඔෆ් කරා. ඒතර ඒක තමයි අර ඇන්ටිසීඩන්ට් එක කලින් වෙච්ච සිද්ධිය. ඒතර දරුවාගේ behavior එක තමයි මේ බිම පෙරලි දඟලනවා, කෙල ගහනවා, හපනවා. ඒ විදිහට දරුවාගේ හැසිරීම. C වලින් කියවෙන්නේ consequence එක. ඒතර දරුවා මේ විදිහට හැසිරෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අම්මා අනේ දරුවා දැන් බිම පෙරලෙනවා, මේ දරුවා මොනවා හරි කරගනී, තුවාල වෙයි කියලා බය වෙලා ටක් ගාලා ආයෙම ටීවී එක දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගත්තොත් එතකොට මේ consequence එකෙන් දරුවා ඉගෙන ගන්නවා මම මේ විදියට බිම පෙරවිලා දැඟලුවම මට නැවත ටීවී එක ලැබෙනවා.
එතකොට ඊළඟ අවස්ථාවකදී ටීවී එක අම්ම ඔෆ් කරාම බිම් පෙරලිලා දඟලන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. මොකද ළමයා දන්නවා එතකොට මට නැවත මේ මගේ කාටුන් එක බලන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි අපි කන්සීක්වන්ස් එක. එතකොට දැන් දරුවා කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ මගේ හැසිරීම දැන් චූටි දරුවෙක්. මේ අපි දැන් කතා කරන වයස අවුරුදු 3-4 වෙනකම් වයසේ වගේ දරුවෝ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ මගේ හැසිරීම නරකයි. මම හැසිරීම වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපිට තමයි අපේ හැසිරීමෙන් ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධියට කලින් වෙන්නේ අපේ හැසිරීම කොහොමද සිද්ධියට පස්සේ අපේ හැසිරීම කොහොමද කියලා බලලා මේ දේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන්ට විතරයි. මොකද දරුවට තනියෙන් තේරුම් අරගෙන වෙනස් වෙන්න තරම් තාම හැකියාවක් නැහැ තාම කුඩා දරුවෝ නිසා. ඒතර අපි කන්සීක්වන්සස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒ විදිහට දරුවා දඟලනකොට කෑ ගහනකොට අපි දරුවට ඒකට අවධානය නොදී සහ දරුවට රූපවාහිනිය නැවත දාන්නේ නැතුව හිටියොත් දරුවා අඬලා දරුවා සෙටල් වෙනවා ටික. ඒ සෙටල් වෙනකොට දරුවාට තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේක මම ඇඬුවා කියලා ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෝට ඊළඟ අවස්ථාවකදී දරුවා අඬන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට සමහර වෙලාවට ඇන්ටිසිඩන් දැන් අපි දන්නව නම් දරුවා මේ අවස්ථාවේ මේ විදියට කලබල වෙයි කියලා. අපි වෙනද අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත ට්‍රිගර්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට ඒ වගේ වෙලාවට දරුවගේ අවධානය වෙන අතකට යොමු කරගන්න, යා ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ හොඳට බලන්න ඕන දරුවෙක්ගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීමක් තියෙනකොට මේ ABC ඇනලිසිස් ඒ කියන්නේ මේ හැසිරීම ගැන හොඳට ඇනලයිස් කරලා අපි බලන්න ඕන මොකක්ද ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඒ හරහා අපේ හැසිරීම දෙස හැරිලා බලලා තමයි අපිට මේ දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දරුවගේ හැසිරීම අපේ හැසිරීම වෙනස් කිරීම තුලින් තමයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලන්න ඕන මම කලින් කිව්වා වගේ ට්‍රිගර්ස් බලලා ඒ වගේ වෙලාවට මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර ලාවට දෙමව්පියෝ අපට ඇවිල්ලා කියන්නේ දැන් කොහරි කඩේකට එක්ක ගියාම තමයි මේ විදිහට කෑ ගහන්න ගන්න. ඒතකොට හැමෝම බලනවා. ඒතකොට අපිට ලැජ්ජයි. ඒතකොට අපි ඉල්ලන දේ අරන් දෙනවා. දැන් මේ වගේ වෙලාවට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා කලින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉල්ලන දේ ටැන්ට්‍රම්ස් දාලා කෑ ගහලා ඉල්ලුවොත් දැන් අපි මුලින් බෑ කිව්වම මේ විදිහට පටන් ගන්න දැන් අපේ වචනේ අපි බාල්දු කරන්න හොඳයි. මොකද අපි කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් දරුවත් කන්ෆියුස් වෙනවා වෙලාවකට කියනවා වෙලාවකට බෑ කියනවා දරුවටත් වැටහෙනවා. ඒක නිසා දෙමාපියෝ වැඩිහිටියෝ ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නේ නෑ කියලා හෝ දෙනවා කියලා හෝ මේ වචනය වෙනස් කරන්න හොඳ නැහැ. දරුවන්ගේ හොඳ behaviors අපි හැමතිස්සෙම අගය කරන්න ඕන. ඊට දැන් සමහර වෙලාවට දරුවෝගේ පොඩි නරක හැසිරීම් රට ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අනිත් ළමයින්ට ගහලා දේවල් ඉල්ලන්නේ මේ වගේ පොඩි aggressive habits ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැමදාම සෙල්ලම් කරත් සමහරවිට aggressive play තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් දැක්කොත් අපි ඉක්මනට මේක වෙන අතකට හරවන්න බලන්න ඕන දරුවන්ගේ ඒ වගේ හැසිරීම් රටා ස්ථාපනය වෙන්න කලින්. ඊට පස්සේ අපිත් හොඳ හැසිරීම් රටාවන් දරුවන්ට පෙන්වුම් කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕන දරුවන් අර තමන් දකින දේ අනුකරණය කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ දරුවෝ කාටෝන් හෝ වෙනත් වැඩසටහන් හරහා මෙහෙම ප්‍රචණ්ඩකාරී දේවල් බැලීම පුළුවන් තරම් අවම කරන්න බලන්න ඕන. ටිකක් ලොකු දරුවෙක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ප්‍රාථමික පාසල් අවදී දරුවෙක් වෙද්දී අපි දකින්න තරහ යනවා ගහනවා. දැන් මම හිතන්නේ ප්‍රවණතාවයක් ටිකක් වැඩි වෙගෙන යනවා. ඒක ගැන අපි කතා කරද්දි මට උගන්වපු ඇතර ගුරුවරයෙක් අපේ දේශ මනෝවෛද්‍යතුමෙක් ඇතරම කිව්වා ඒ ඇග්‍රෙසිව් වෙන්නේ දරුවෝ මේ වගේ අවිනිශ්චිත අවස්ථාවල. මොකද දැන් අපේ රටේ මේ තියෙන අස්ථාවරතාවයත් එක්ක දෙමාපියොත් ඉන්නේ ලොකු මානසික පීඩනයක. එතකොට දරුවන්ට සමහර වෙලාවට දැනෙන්නේ නැහැ ඒ අර ආරක්ෂිත බව. ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න ඕන ආරක්ෂිත බව දෙමාපියන්ගෙන් දැනෙන්නේ. මොකද දෙමාපියනුත් ඉන්නේ ගොඩක් කලබල වෙලා හිත මේව කරගන්න බැරුවනේ. එතකොට මේ ආරක්ෂිත බව දැනෙන්නේ නැතිකොට දරුවෝ මේ විදිහට ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ට අනාරක්ෂිත හැඟීමත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීමක් විදිහට අපිට
සමහර අවස්ථාවලදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේ වයසේ දරුවෝ ඇග්‍රෙසිව් වෙන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් Tamanට බඩගිනි වුණාම නිදිමත වුණාම ඒවා ටිකක් කියා ගන්න පුළුවන් කුඩාම දරුවෙකුට වඩා. මේ වයසේ දරුවෙන්ට ගොඩක් වෙලාවට දැනෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනාරක්ෂිත හැඟීමක් ආවොත්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට Tamanගේ තරහා ඒවා පාලනය කරගන්න හැඟීම් පාලනය කරගැනීමේ ගැටලු තියෙන දරුවෙක් කියන පුළුවන්. අනිත් එක තමයි දැන් සමහර වෙලාවට ගෙදරදී ගොඩක් ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය හෝ වෙනත් ආකාරයෙන් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට දරුවෝ ගොඩක් දකිනව නම් ඒකට එක්ස්පෝස් වෙනව නම් ඒ දරුවෝ ඒ විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉන්න වැඩිහිටියන් විදියට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ගිහිල්ලා අනිත් දරුවන්ට ගහලා බැනලා ඒ වගේ රණ්ඩු ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේ දරුවගේ පරිසරයේදී මේ වගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දෙනවද කියලා දරුවෝ අපි සැලකිල්ලෙන් ඉන්න ඕන. තව දෙයක් තමයි දරුවන්ගේ දැන් මම කිව්වා කුඩා කාලේ ඉඳලාම හැමදේම දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්නේ නැහැ දරා ගන්න කිසිම මේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට යමක් නොලැබුණා මේක දරා ගන්න බැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ frustration tolerance කියලා ඒකට කියන්නේ ඒක ගොඩක් අවම තත්වයක තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ දරුවෝ ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට ප්‍රචණ්ඩත්වයට මේ හුරු වීමේ නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. ඒ අර පොඩි දරුවන්ගේ වගේම දෙමාපියන්ගේ හා සම්බන්ධ වෙච්ච ගැටලු මේ වයසේදීත් ගැටලුකාරී වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දෙමාපියන්ටත් මේගොල්ලෝ ගහනවා මේගොල්ලෝ කියනවා නෑ මේක දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම දැක්ක මේ වගේ වයසේ දරුවෙකුගේ අර ගොඩක්ම ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි දකිනවා හරි අඩුයි. නමුත් එක සැරයක් මම දැකලා තියෙනවා ඒ දරුවාට හැමදේම මේ අම්මයි ආත්තම්මයි දෙනවා. දුන්නේ නැත්නම් ඒ දරුවා හරිම ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දෙන්නා ඒකට බයෙම දැන් ඒක අර පුරුද්දක් විදියට දරුවාට හැමතිස්සෙම ඉල්ලන දේ දෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. නැති වුණු ගමන් දරුවා බොහොම ප්‍රචණ්ඩයි. ඉතින් මේ දෙන්නට දැන් මේ දෙන්න දරුවා කියලා දේ නොකරම දඬුවම් වශයෙන් දරුවා මේ දෙන්නට කියනවා ඇඳ ළඟ දන ගහගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් මේ ආත්තම්මයි අම්මයි ඒ දේ සමහර වෙලාවට කරනවා. ඉතින් අර ඒ தත්ත්වයට යන්න කලින් අපි මේවට විසඳුම් ලබා ගන්න ඕන. මොකද ඒ தත්ත්වයට ගියාට පස්සේ අපිට බොහොම අමාරුයි නැවත ඒ දරුවා සහ ඒ අම්මා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හොඳ තත්යකට ගේන්න. ඊට පස්සේ සවත් වෙලාවට දරුවෝ ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අපහසු අත්දැකීම් එක. ඒ කියන්නේ දරුවෝ අපයෝජනයට ලක් වෙච්ච දරුවෝ එහෙම බොහොම ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම එක්ක අප වෙත එනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදර ගොඩක් ඒක කායික හෝ මානසික හෝ අපයෝජනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර පරිසරයේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ඒවට දරුවා ඒවා දැකලා ඒවා බලාගෙන ඉඳලා ඒ හා සම්බන්ධ ගැටලුත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලිංගික අපයෝජනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දීපු දරුවන්ගේ මෙහෙම ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම දකින්නට තියෙන අවස්ථාව ඉතින් වැඩි. ඊට පස්සේ දැන් මේ වයස් කණ්ඩායම් දෙකේම අපි දකිනවා දරුවෝ විවිධ වර්ධන ගැටලු හෝ විවිධ මානසික සෞඛ්‍ය රෝගත් එක්ක. ඉතින් දැන් මේ මානසික රෝගී තත්ත්වයන් තියෙන දරුවන්ගේ මේ විදිහට ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී මට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. දැන් අපේ සමාජයේ පිළිගත් මතය තමයි මොකක් හරි මානසික රෝගයක් තියෙනකොට ඒක නිසා ප්‍රචණ්ඩත්ව වෙනවා කියලා. නමුත් මේක මෙහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. මානසික රෝගයක් තිබුණා කියලා කවුරුවත් ප්‍රචණ්ඩ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මානසික රෝගයක් තියෙනකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් ට්‍රිගර් එකක් ආවම තමයි මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන්නේ. ඒක කෙලින්ම මේ මානසික රෝගයේ ඉඳලා කෙලින්ම ප්‍රචණ්ඩත්වයට යනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ ඒ දරුවාට මොනවා හරි ගැටලුවක් කියලා. ඒ කියන්නේ වර්ධන ඌනතාවයක් හරි ඒ දරුවාගේ මන්ද මානසික තත්ත්වයක් හරි බුද්ධි මට්ටමේ අඩුවක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔටිසම් තත්ත්වය නිසා හෝ ඒ දරුවා
ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ දරුවෝ ප්‍රචණ්ඩ වෙන්න මොකක් හරි ට්‍රිගර් එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී තමයි අපි අර ABC analysis ඒ කියන්නේ මොකද්ද කලින් වෙන්නේ, මොකද්ද behavior එකකින් පසුව වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ඔක්කොම දිහා අපි බලන්න ඕන. මේ දරුවට ඔටිසම් තත්ත්වය නිසා නෙමෙයි දරුවා ඇග්‍රෙසිව් වෙන්නේ. එතන තව දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. නමුත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ සමහර මේ මානසික රෝග සම්බන්ධයි ප්‍රචණ්ඩත්වයට තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. නමුත් මොනවා හරි ට්‍රිගර් එකක් ඉතින් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. එතකොට හයිපර් ඇක්ටිවිටි තියෙන දරුවන්ගේ attention deficit hyperactivity disorder ADHD තියෙන දරුවන්ගේ අවස්ථාව වැඩි මේ වගේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට conduct disorder කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගෙත් වැඩි. ඒ වගේම වර්තනීය ප්‍රශ්න තියෙන දරුවෝ autism තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් මානසික බුද්ධි මට්ටමේ අඩු බව ඒ වගේ දරුවන්ගේ අවස්ථාව වැඩි ප්‍රවණතාවය වැඩි aggressive behaviors වලට ඒ වුණාට ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ රෝගය නිසා ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙනවා කියලා. රෝගය තියෙන කෙනෙක්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවම තමයි මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම ඒගොල්ලන්ගේ චිත්තාවේග වල ගැටලු තියෙන කොට විශේෂයෙන්ම අපයෝජනය වලට ලක් වෙච්ච දරුවන්ගේ අපි ඒ දරුවන්ගේ දකිනවා මේ විදිහේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ වයසේදීත් වැදගත් ABC analysis එක. අපි බලන්න ඕනේ ඇයි මේක ඇති වෙන්නේ කියලා සහ අපි කොහොමද මේකට contribute කරන්න කියලා දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් වශයෙන් මේ හැසිරීමට ඒ දෙස බලලා තමයි අපිට මේකට කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව මේ වගේ ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා අපිට හිතා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දෙමාපියන් නීති රාමුවක් ගෙදර තියෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන් කරන දේවල් කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අද කිව්වොත් එක දෙයක් හෙට වචන වෙනස් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ නීති රාමුව ගෙදර තියෙන පද්ධති ඒවා ස්ථාවර වෙන්න ඕනේ. එක එක දවසට එක එක ඒවා කියන්න බෑ දරුවට. ඒ වගේම තමයි අම්මා එකක් කියනවා තාත්තා එකක් කියනවා අත්තම්මා තව එකක් සීයා තව එකක් එහෙමත් බෑ. මොකද ඒතකොට දරුවා ගොඩාක් කන්ෆියුස් වෙනවා. දරුවට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දරුවා ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න පුළුවන්. මොකද දරුවට අනාරක්ෂිත හැඟීමක් එන නිසා. අනිත් එක තමයි දරුවත් එක්ක කාලය ගත කරමින් ගොඩක් වැදගත්. දරුවට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ලාවට දරුවෝ ගොඩක් දඟලනවා. මොකද දඟලලා කලබල කරලා රණ්ඩු වුණාම විතරයි දෙමාපියන්ගේ අවධානය දරුවට ලැබෙන්නේ. නැත්නම් දෙමාපියන් තමන්ගේ වැඩ දරුවා තමන්ගේ වැඩ. සමහර ලාවට දරුවෝ ඇත්තට මේ විදිහට දඟලලා කලබල කරනවා මේ අවධානය ලබා ගන්න. දැන් අපි එතන කායිකව හිටියත් මදි අපි දරුවා වෙනුවෙන් emotional availability. ඒ කියන්නේ අපි දරුවා එක්ක කතා කරන්න, දරුවාගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න, ඒ වගේ අපි සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන දෙමාපියන් වශයෙන්. නැත්තම් දරුවා ළඟින් වාඩි වෙලා අම්මත් එක්ක ටීවී එක බලනවා නැත්තම් ෆෝන් එක බලනවා. ඉතින් එතකොට ඒකේ තේරුමක් නැහැ. අනිත් එක තමයි සමහර වෙලාවට දැන් අපි දකින්නවා අපි දරුවත් එක්ක තරහ ගියාම දැන් දරුවෝ එක එක විදිහේ හැසිරීම් රටා එක එක ප්‍රශ්න මේවා කරනකොට දරුවත් එක්ක තරහ ගියාම දැන් අම්මලා දරුවට බනින. මේ ළමයා කිසිම වැඩක් නැති දරුවෙක්. මෙයාට කවදාවත් මුකුත් කරගන්න බැරි වෙයි. නමුත් දැන් එතකොට අර දරුවාගේ ආත්ම විශ්වාසය ආත්ම අභිමානය ඔක්කොටම එතනින් හානියක් වෙනවා වගේම දරුවා අම්මා හෝ තාත්තා එක්ක තියෙන සම්බන්ධයටත් හානියක් වෙනවා. ඒක නිසා අපි බනින්න ඕනේ දරුවට නෙමෙයි අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ බිහේවියර් එක. අපි දැන් මොනවා හරි දරුවත් එක්ක අපි කතා කරනවා නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්න ඕනේ හැසිරීම් රටාව මිස දරුවව පහත් කළා දරුවට බනින්න හොඳ නෑ. හැසිරීම තමයි නම් කරලා මේක වෙනස් කරගන්න ඕන කියන තත්ත්වයක තමයි ඉන්න ඕන. දැන් හිතන්න දරුවා හැමතිස්සෙම ටීවී බලනව නම් මේ ළමයාගෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. මේ ළමයා කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ වගේ දේවල් කිව්වම ඒක අපි අර හැසිරීම් රටාව වෙනස් කරගන්න උදව් වෙනවා අඩුයි. නමුත් අපි කිව්වොත් ටීවී බලන එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒක හොඳ හැසිරීමක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ විදිහට අපි ටීවී බලන කාලයට යම් යම් නීති රීති ටිකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපි ඒ විශේෂිත හැසිරීම තමයි අපි මේ
මේ වෙනස් කරන්න උත්සාහ දරන්නේ අපි දරුවගේ අර ආත්මාභිමානයට එතෙන්දි හානියක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් දරුවා හොඳ දේවල් කරා මේ ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕන. ඒක ගැන දරුවට දැන් අපි දැන් රිවෝඩ් එකක් දෙනවා කියලා අපි දරුවට ටැග් එකක් අරන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක භෞතික ෆිසිකල් දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි දරුවට හොඳ කියලා අපි සතුටුුණු බව පෙන්නලා සමහරවිට දරුවන්ට ඒ ටිකම තමයි ඕනේ. දැන් මොන හරි ටැග් එකක් අරන් දෙන්නම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට මේ හොඳ හැසිරීම අපි අගය කරනවා, අපි දරුවත් එක්ක කාලය ගත කරනවා, අපි දරුවට ආදරය කරනවා. ඒ දේ දරුවට දැනෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි යම් යම් ඉදිරිත් පද්ධතියක් තියෙනවා ගෙදර ඒ අනුව හැසිරෙන්න ඕන කියන එක අපි දරුවට ඒත්තු ගන්නවන්න ඕන. දරුවට ඕන දේවල් කරලා රණ්ඩු වෙලා ගෙදර මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙනකොට ඒක දරුවට වාසි සහගත වෙන්න ඉඩ තියන්න හොඳයි. නමුත් අර ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මේ වගේ පුරුද්දට ගියාම දරුවා ඉගෙන ගන්නවා මම රණ්ඩු නම් මට අවශ්‍ය දේවල් ලැබෙනවා කියලා. මම ගහුවොත් මට ටීවී එක බලන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේ වෙන්න බෑ. ඉතින් අපි දෙමාපියන් එක්ක කතා කරලා කොහොමද මේක වෙනස් කරගන්නේ කියලා බලන්න ඕන. එතකොට දැන් ටිකක් ලොකු දරුවොත් එක්ක දැන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධි ඉවර වෙලා හැමෝම කාම් වෙලා හැමෝම සංසුන් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක අපිට දරුවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම වුනේ? ඔයාට ඒ වෙලාවේ තරහ ගියේ මොකද? අපි ඊට පස්සේ එහෙම තරහ යනකොට අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? ඒ ආව හැංගීම්. ගැන අපිට ටිකක් දරුවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම සංසුන් වෙච්ච වෙලාව. දැන් තරහ ගිහලා ඉන්න වෙලාවට බැන ඒක දැන් රණ්ඩු වෙන ගමන් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අපි දරුවත් එක්ක මේ වයස් වෙනකොට අපිට රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගොඩක් අන්තර්ජාලය හරහා මේ රිසෝසස් මේ ලබා ගන්න පුළුවන් රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස්. මම නිකන් උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. දැන් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිසස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇබ්ඩොමිනල් බ්‍රීතිං කියලා අපි උදරයෙන් තමයි හුස්ම ගන්නෙ. ඒතර අපි මහා කාචීර පේශිය භාවිතා කරලා හුස්ම ගැනීමක් සිද්ධ කරනකොට අපේ ස්නායු පද්ධතියේ අපේ ශරීරය සංසුන් කරන්නේ ස්නායු වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයගොල්ලන් මේ YouTube එකේ හරි online ගිහිල්ලා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් කොහොමද ඇබ්ඩොමිනල් බ්‍රීතිං කරන්නේ කියලා වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තව තියෙනවා මස්ල් රිලැක්සේෂන්. අපි ඒක දරුවන්ට කියලා දෙන්නේ මේ කුක් නූඩල්ස් and uncooked noodles කියලා. ඉස්සෙල්ල දරුවාට දැන් uncooked noodles ගොඩක් දරදඬුයි. එතකොට දරුවා ඇඟ දරදඬු කරගෙන ඉන්නවා. කුක් නූඩල්ස් කියන්නේ හොඳටම අර උයලා ඉවර වුණාම නූඩල්ස් එක පණ නැහැ. ඒතකොට දරුවා ඇඟ පණ නැති කරනවා. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට ඒ අර ඇඟ තද වෙච්ච වෙලාවටයි බුරුල් වෙච්ච වෙලාවටයි මේ දැනෙන වෙනස අපිට දරුවට ඒ හරහා කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර progressive muscle relaxation වලට දරුවන්ට අපිට විවිධ දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරවිට මේ වයස දරුවන්ට තේරෙන්නේ අපි කිව්වොත් මේ ඕගොල්ලන්ගේ උර හිස් තද කරගන්න. මේ වගේ දේවල් කොට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් කියනවා දැන් අත් දෙක තද කරන්න මිරිකන්න කියන වෙනුවට ඕගොල්ලන් හිතන්න අත් දෙකේ ලෙමන් ගෙඩියක් තියාගෙන තදට මිරිකනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඇඟ ඇදෙනකොට අර අපි අර දකින්නවනේ දරුවෝ පූසෝ ස්ට්‍රෙච් කරනවා. ඒ වගේ ඇදෙන්න කියනවා. ඉතින් මේ විදිහේ අපිට විවිධ දේවල් මතක් කරලා දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක උනත් ඔයගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් රිලැක්සේෂන් එක්සර්සයිසස් ස්ක්‍රිප්ට්ස් කියලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් මස්ල් රිලැක්සේෂන් වලට මේ විවිධ විදිහේ දරුවොත් එක්ක විවිධ වයසේ දරුවන්ට තේරෙන විදිහට හදපු මේ වැඩසටහන් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක දරුවන්ට මේ ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් කරන එක. මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය සංසුන් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් අර තරහ යන ඒ ගොඩක් හැමතිස්සෙම අර තරහෙන් ඉන්න අවස්ථාව අඩුයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය හොඳටම සංසුන් වෙනවා මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් හරහා. ඒ වගේ තමයි තව තියෙනවා ගයිඩඩ් ඉමේජරි කියලා. අපි දරුවන්ට කියනවා ඇස් දෙක පියාගෙන ඕගොල්ලන් ආස තැනක් මතක් කරගන්න. ඒක බුදු වෙරළක් වෙන්න පුළුවන්, කැලෑවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කැමති තැන. ඊට පස්සේ එතනදී ඒගොල්ලන්ට දැනෙන දේවල් මුහුදු හුළඟ ඇඟේ වදිනවා, අර ලුණු රස දිවට දැනෙනවා,
රැළේ සද්ද ඇහෙනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ සංවේදන හරහා ඒ ලබන හැඟීම් ටික අපි දරුවන්ට හිතෙන් මවා ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකත් එක රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්. ඉතින් මේ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මම මේ උදාහරණ ටිකක් විතරයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අර දරුවන්ගේ ආහාර, නිින්ද, කායික ව්‍යායාම වගේම අර කුඩි දරුවන්ට වගේම ප්‍රචණ්ඩත්වයට තියෙන මේ ඒගොල්ලන්ට අවස්ථා ප්‍රචණ්ඩත්වයේ දකින්න තියෙන අවස්ථාව අඩු කරන්න පුළුවන් තරම්. ඒ වගේම අපි හොඳ රෝල් මොඩල්ස් වෙන්න ඕන දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන් මේ විදිහට ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම් වල නියැලෙන්නේ නැති. අවසාන වශයෙන් aggressive adolescent. ඒ කියන්නේ නව යෞවනයේ දරුවෙක් ඇයි මේ විදිහට aggressive වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගෙත් අර අනිත් දරුවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් අනාරක්ෂිත හැඟීම් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ චිත්තාවේග පාලනය කරන එක අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලනුත් අනුකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ දරා ගැනීම ශක්තිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. දෙමාපියකරණයේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. අපයෝජනයට ලක්වීම ඒ ඔක්කොම ටිකක් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ ටිකක් විශේෂයෙන් තියෙන එකක් තමයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ සමවයස් කණ්ඩායම් වලින් ලැබෙන බලපෑම. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දෙමාපියන් අපිට ඇවිල්ලා කියන දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ දැන් ගෙදර අයට වඩා පිට අය තමයි ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන දේ තමයි කරන්නේ. මේ නරක ළමයි කණ්ඩායමක් එක්ක වැටිලා දැන් මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර ඒ වයසට මොකද ඒගොල්ලෝ නවයෝමයේ කියන්නේ අපි ළමයෙක් ඉඳලා වැඩිහිටියෙක් වෙන්න යන අවස්ථාවේ ඒ ට්‍රාන්සිෂනල් පීරියඩ් එක කියන්නේ ඒක සංක්‍රාන්ති සමයක්. ඉතින් ඒ කාලෙට මේ අර සමවයස් කණ්ඩායම් වලින් එන බලපෑම ගොඩක් වැඩි. ඉතින් එතකොට එතනදී අපිට මේ ඇග්‍රෙසිව් බිහේවියර් සමහරවිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වයසේදී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් චිත්තාවේග ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් හරිම ඉමෝෂනල්. කියන්නේ හැම දෙයකටම මේගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ ඉමෝෂන්ස් වලින්. ඒගොල්ලන් කල්පනා කරලා දුරදිග හිතලා තීරණ ගන්නවට වඩා ඒ අවස්ථාවේදී චිත්තාවේග එක තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එතන අපි ඇග්‍රෙෂන් එකක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නවයෝන්වේ වයසේදී විවිධ රෝග තත්ත්ව ඒ කියන්නේ මානසික සෞඛ්‍ය රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ කීපයක් මම දැම්මා මේ වයසේ ළමයි ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙලා ඉන්නවා නම් අපි ටිකක් බලන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ ડિප්‍රෙෂන් වගේ තත්ත්වයක්ද ඒ කියන්නේ විෂාදය වගේ එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි මත්ද්‍රව්‍ය මත් කුඩු ඒවට ඇබ්බැහිවීම වෙලාද කියලා බලන්න ඕන. තවත් දරුවෝ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා දැන් අපි ගොඩක්ම දකිනවා මේ eating disorders ඒ කියන්නේ තමන් මේ මහතයි තමන් අඩුවෙන් කන්න ඕන ඒවත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට කවන්න එහෙම ගියාම දෙමාපිය ගොඩක් සමහරවිට තරහ යන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්න අවස්ථාව වැඩි. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් ඉතින් අපි කොහොමද ඒගොල්ලෝ පාලනය කරන්නේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි එතනත් අපි ඇයි මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා හඳුන ගන්න බලන්න. මේගොල්ලන්ගේ ටිකක් අපි අර පොඩි වයසට වඩා වෙනස් මානසික සෞඛ්‍ය රෝග තියෙන නිසා ඒව මොනවද කියලා හොයලා බලලා ඒවට නිසි ප්‍රතිකාර වලට යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් සෙවිල්ලෙන් ඉන්න ඕන මේක මානසික රෝගයක්ද මේ අවස්ථාවේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන ටිකක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අර අනිත් දරුවන්ට වගේම අපි ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් ඉමෝෂනල් අවైలබිලිටි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් සහ ඒගොල්ලන්ගේ චිත්තාවේග පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය කුසලතා ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන. මොකද ඒ දරුවන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ චිත්තාවේග පාලනය කිරීමට තියෙන අපහසුතාවයත් එක්ක. අර අනිත් දරුවන්ට වගේම ප්‍රචණ්ඩකාරී දේවල් වලට මේගොල්ලෝ දකින්න එක හෝ ඒවට සම්බන්ධ වෙන එක අපි පුළුවන් තරම් අවම කරන්න බලන්න ඕනේ. ඒක ගෙදර පරිසරය වෙන්න පුළුවන්, බාහිර පරිසරය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සෞඛ්‍ය සම්පන්න තීරණ ගන්න අපි උදව් වෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට දරුවෝ යොමු වෙන්න පුළුවන් නුසුදුසු ක්‍රියාකාරකම් වලට. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරලා healthy choices
ගන්නේ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කායික සෞඛ්‍යය හොඳින් පවත්වා ගන්න නිින්ද ආහාර වගේම කායික ව්‍යායාම ගැනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි දැන් මේ වයස් කණ්ඩායම් වල තවත් ලොකුම ගැටලුවක් තමයි මේ ස්ක්‍රීන් ටයිම්. يعني මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ devices එකේ ඉන්න එක ජංගම දුරකථන, ලැප්ටොප් විවිධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දැන් දෙමාපියන් මේවට පොඩ්ඩක් නීති දාන්න යනකොට ඒ ගැන ගොඩක් දරුණු විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම අපි දකිනවා මේ විවිධ මේ වයසේ දරුවන්ගේ විවිධ අර විවිධ ක්‍රීඩාවලට ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා කරන ක්‍රීඩාවලට ඇබ්බැහිවීම ඇති වෙච්ච දරුවෝ. ඒක නිසා අපි අන්තර්ජාලයට හෝ ඒ විද්‍යුත් තිර වලට තියෙන මේ පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවස්ථාව අපි ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක අපි මේ දරුවන්ගේ කොහොමද පාලනය කරන්නේ කියන එක ගැන ටිකක් වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අර කලින් කණ්ඩායම් වල දරුවොත් එක්ක වගේම මෙතනදිත් අපි පුළුවන් තරම් මොඩල් කරන්න ඕන සුදුසු behaviors. මෙතනදී ඒ ටික තමයි මට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. දැන් අර එක එක වයසේදී පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සහ එක එක දරුවන්ගෙනුත් ඉතින් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ එක දරුවෝ ඉතින් එක විදියයි. ඉතින් අපි බලන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි ඒ ගැටලුව දිහා බලලා මොන වගේ විසඳුම්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක ටිකක් කල්පනා කරලා කරන්න ඕනේ දරුවට අදාළ. දරුවට සහ ඒ දරුවාගේ පරිසරය සහ ඒ තියෙන ගැටලුවත් එක්ක. එතකොට මම හිතන්නේ ඒ ටික තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Thank you very much, Dr. Dulangi. It was an extremely interesting presentation that you had, but I was also thinking, a presentation like that is also very useful for grandparents. Sometimes grandparents observe this their children and their grandchildren in this situation, and they find it difficult to navigate the engagement. So the information that you have imparted today, I think if there are grandparents listening out here rather, they would find it very easy to communicate that to their children. And thank you so much. Doctor, I have a couple of questions until these questions come in the Q&A. Would you mind if I ask you a couple? Not at all. Which is relevant to your topic. Doctor, I'm sure you will agree that bullying is quite rampant in schools in Sri Lanka. And I was just thinking, the bully also has a certain personality, and the person who is bullied also has a certain personality which attracts the bully. So research links being bullied in childhood with a long list of physical and mental health challenges, and importantly, a risk for self-harm. Doctor, what inspires bullies to act the way they do? What makes certain people likelier targets for bullying than others? Most important, how do we make it stop? Can you please elaborate? Yeah, so in relation to bullies and children who do get bullies, who are the victims, of course, both have different temperamental traits that make them more vulnerable. So like you rightly said, bullies have certain qualities, like they may have certain psychiatric disorders like oppositional defiant disorder, conduct disorder. Sometimes they may not have any psychiatric disorder, but it may be the way that they interact with other people. It may be the template for relationships that they have witnessed in their home environment or life, and they feel that it is how things work. And sometimes some children react by hurting others when they are very upset or when they feel very insecure. So, and then of course, some kids are jealous and they may feel inferior and insecure and try to target the kids who are doing well.
So there are certain aspects of the children who are instigating bullying, and then of course the victims are usually the kids who are very sensitive and anxious and who sort of react negatively to this bullying. That is when the people who bully, the kids who bully, get a thrill out of seeing that reaction. Okay. So they tend to sort of continue bullying these particular victims. And of course, I think one thing in terms of stopping bullying is to increase awareness and have certain rules and regulations so that bullying is not tolerated in the school environments. And there is repercussions for those who engage in bullying. And we also need to help the kids who are very anxious and who easily become upset to develop resilience. So we need Yes. to get them all together to sort of engage in schools and other extracurricular activities, help them develop leadership skills, then skills in working in teams, so that this sort of development is less likely. I think that's why there's a lot of attention paid towards co-curricular activities, sports, music, drama, and all sorts of things, because those things definitely help these children develop self-confidence. And it also like reduces the time available to engage in these undesirable things. So there's a lot of, and then of course, it's important that the adults in their lives pay attention to what the kids are doing. And if this sort of thing is happening, that we pick it early and manage rather than allowing the bullies to develop these bad habits. I think modeling those healthy behaviors and promoting life skills and resilience is something that really helps in the long term. Thank you, Doctor. Thank you for that Okay. very interesting answer and to my question. There's a question on the Q&A. I'll just give it out to you. Doctor, can children at the age of between 11 to 18 experience hallucinations and delusions and also schizophrenia? Is it possible? Yeah, it is possible for them to Would you develop mind saying that in schizophrenia. Sinhalese because the question is in Yeah, okay, all right. බින්නොන්මාදය කියන්නේ ස්කිසොෆ්‍රීනියා වගේ තත්ත්වයන් මේ වයසේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි අවුරුදු 14 විතර වෙනකොට දරුවෝ දකිනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිසොෆ්‍රීනියා රෝගයේ මුල් අවධියේ ඒ දරුවෝ පසු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දකින්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ hallucinations වගේ symptoms. නමුත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවෙක් ඇවිල්ලා hallucination එකක් එහෙම කටහඬවල් ඇහෙනවා කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ස්කිසොෆ්‍රීනියා රෝගයේ ලක්ෂණයක් කියලා අපිට කියන්න බෑ. විශේෂයෙන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට හරි ඉන්නවා අවුරුදු 7-8 වයසේ ඉඳන් imaginary friends. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කටහඬවල් ඇහෙනවා, ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා, විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන් ගොඩක් පාළුවෙන් ඉන්නවනම්. ඒතර ඒගොල්ලෝ imaginary friends ලත් එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඒවා hallucinations නෙමෙයි. ඊට පස්සේ තවත් අපි දකිනවා අපි ඒවට කියන්නේ pseudo hallucinations කියලා. දැන් අර ගොඩක් විශේෂයෙන් අපයෝජන හෝ වෙනත් trauma වලට දීපු දරුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙච්ච ඒ විහිසුරුකාරී අත්දැකීමට සම්බන්ධ hallucinations එන්න පුළුවන්. මම බැලුව සරයක් අවුරුදු 16ක පිරිමි දරුවෙක් එයාට එයාගේ පුංචි අම්මා ගොඩාක් අර emotionally abuse කරලා තිබුණා. එතකොට ඒ දරුවා කියනවා යාට ඇහෙනවලු ඔයා වැඩක් නෑ, ඔයාගෙන් වැඩක් නෑ. අර එහෙම කියනවා සැරින් සැරේ. ඒක ඇත්තටම අර මේ schizophrenia නිසාවත් depression with psychotic symptoms තත්ත්වයක් එක්ක එන hallucination එකක් නෙමෙයි. ඒක යාට ආව trauma related hallucination. pseudo hallucination. එයා දන්නවා එතන ඇත්තටම පුංචිම නැහැ. නමුත් එයාගේ මේක කනට ඇහෙනවා. ඉතින් එතකොට අර ඒ විදිහට දැන් දරුවන් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් එහෙම symptoms විශේෂයෙන් නවයෝන්ගේ දරුවෝ. ඉතින් එතකොට අපි ඒකට විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. අනික අපි දැන් දකින්න තව දෙයක් තමයි මේ දරුවෝ ගොඩක් අන්තර්ජාලයේ තියෙන දේවල් කියවනවා. ඊට පස්සේ දැන් ගොඩාක් ওই ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ ඒගොල්ලන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලු ගැන ගොඩක් ඒගොල්ලන් ලියනවා දේවල්. ඉතින් දරුවෝ මේවා ගොඩක් කියවනකොට දරුවන්ටත් හිතෙනවා මටත් මෙහෙම කටහඬවල් ඇහෙනවද පේනවද දරුවෝ ඇවිල්ලා විවිධ දේවල් ඉතින් කියනවා.
ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මේක රෝගයක කොටසක්ද නැත්නම් මේක මේව ගැන ගොඩක් කියවද්දි මේ දරුවන්ට හිතුණු දෙයක්ද මොකක්ද කියලා වෙන් කරගන්න එක සමහර වෙලාවට ඉතින් ටිකක් challenging වෙන්නත් පුළුවන්. Thank you very much, Doctor, for that answer. I'm sure the person who asked the question would be very pleased. I have another question. Exposure to violence also leads to violence, Doctor. How can we decrease the exposure of children and adolescents to violence in the home, the community, and through the media? How can parents monitor their children's viewing of violence during their screen time, including the internet, tablets, smartphones, TVs, videos, and movies? And especially the gaming syndrome, Doctor. We find that at Malmadura, which is the addiction center of Sumithrayo, many parents bringing their children in with gaming addictions, where they are actually playing their games with people they don't know of in other countries, and maybe they finally have to pay money to get into those games. So it's becoming a really big issue today in Sri Lanka. Can you comment, please? Yeah, I think it's like you mentioned, it's a huge issue because there are lots of kids out there during the COVID pandemic. They got their hands on different devices, and they sort of got used to, even when they were logged into their school lessons, they were playing games. So this has become a huge problem, and these games are really addictive. So the children who start engaging, I mean, they are also in denial most of the time that they are addicted, and it's very less likely that they will accept that there's a problem. I think one of the most important thing is that when the parent, or if a parent decides to give a device to their child, they have to have certain limits and boundaries from the outset. They can't sort of allow the child to develop these habits and then suddenly try to reverse. So what's important is that we identify what's going on, that we tell them that these are, the limits. So if you are allowed a device, this is the number of hours that you're allowed on it. And if you are allowed to play games, you have to say it's for half an hour, or it's only for offline games. So there needs to be certain limits. And parents have to supervise. Now what happens is, when the parents are at work, there might be a domestic helper or an elderly relative or grandparent at home who isn't very versant on these devices and how these things are done. So the kids sort of, manage to work around those restrictions when the parents are not at home. That is why I think it's important. So something that we really advocate for is to have a device that is common to all the family members, not something that's given to a particular child exclusively. Yes, because then that common device, preferably a desktop, can be kept in a common area, living room or something, so that the kids don't get to go into their rooms, lock up, and spend the whole day on their device. Yeah. So what is important is that we prevent it from heading there, because once these behaviors are established, it's really, really tough to reverse them. Yes. Because the kids they are not motivated to change, and it's so difficult for the parents to track them to therapy. And most of the time, how they bring them to the first session is by lying to them. So there's this 16-year-old who thinks they are being, they are accompanying their mother for treatment, and then they see the board of psychiatrist or something. Yes. And they're just wild by the time they come into the consultation room. So that's where what we can do is also limited. Yes. So I think the most important thing is that the parents are aware and they set limits from the beginning. And if they feel things are getting out of hand, then they should be very mindful of those things and change how they sort of approach the problem. Yes. Doctor, another important thing that we found out was when dealing and engaging with situations like this. In fact, recently there was an incident where a child of 16 years old was addicted to gaming, and his mother snatched the phone away from him, and then he self-harmed because of that. So what really is happening, Doctor, which people don't realize, is that addiction to substances and behaviors have very similar characteristics, and one of which is withdrawals. Like the withdrawals of not being able to have a drink or a bit of heroin or whatever it is. When the phone is taken away, the child goes through a withdrawal phase, and the parent is not aware of this. So it's extremely distressful
distressing time for the child. So how do we kind of, educate parents also that it's not easy to just snatch a phone out from a person who's addicted? Yeah. So we always ask parents to find alternative activities that are equally stimulating for the child, not something that the child hates. For example, say the child hates to go swimming. If you drag him off to swimming and remove the device, that's not going to work. So you need to try to re-engage the child in the activities that he or she used to enjoy. Yes. Otherwise, if you just leave a big void, then the child is either bored or, like you said, they're just in a lot of distress because there's nothing for them to do. So we really must find alternative activities. And another thing we have to be mindful is some of these kids who do get addicted have other problems like attention deficit hyperactivity disorder, Okay. and which needs treatment in their own right. Yes. Doctor, another little question I'd like to ask you about the ADHD. Is it correct that extreme neglect in infancy or early childhood plays a role in a child's likelihood of having ADHD? Well, if there's extreme neglect in early childhood, then the child doesn't develop certain, like ADHD is also developmental disorder. So there is then inadequate stimulation for the child to train in sitting at one place to sustain attention. So there can be an association. Okay. Thank you. One more question from the Q&A. Should a parent be worried if the child is socially inactive but excels in sports and studies? That's a bit of a difficult question. Yeah, interesting question. So if the child is doing otherwise well, and if the child is not distressed by this, and if he or she is not losing out because of lack of social activity, I guess that's again a construct from society. So we expect children to, have friends, have interactions with friends, but then there are children with different temperaments. Some like to go out and have fun. Some kids prefer to, stay back and talk to a few friends. They only have very limited social circle. So it depends on the level of distress and impairment. If there's a lot of distress to the child, and if there is impairment, if the child is not able to achieve his potential because of this social inactivity, then of course we need to look into and see whether we need to find some supports for him or her. There's an appropriate proverb that comes down which says all work and no play makes Jack a dull boy. So, Doctor, thank you. I think we are coming to the end of this wonderful webinar that you have shared with us. Thank you very much for your views and answers to the questions as well as your slides. I do hope that you'll continue to support us in cooperating, and we have also, I think you're also in our amenities file where we ask our callers who have issues with their children to make contact with you also. So thank you very much again. Right, you're welcome. For everything. You're welcome, and thank you for organizing this, and our thank pleasure. You. I also would like to thank the participants for joining in and supporting the kids with this sort of problems. Okay, thank you and good night, Doctor. Good night, thank you. Good night. These are our contact numbers for Sumithrayo, if anybody wishes to contact us. And this is our contact numbers for Malmadro, if anyone is struggling with addiction issues. Both are free services, remember. Thank you very much for participating in this webinar. Good night to everybody.